ओम शांति। आज मुरली डेट 3 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें यही ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछ। तुमको बाबा द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली, सेथिपाई तुम्हें हेल आस्तिक। प्रश्न बाबा पचारुचंदी बाबांकर केउ उपाधि धर्म स्थापक मानक दिया जाय परिबो नाही। बाबा उत्तरे कहउचंदी बाबा हेउछंती सद्गुरु। कौनसी भी धर्म स्थापक को गुरु कहि परिबा नाही, कारण गुरु सीए जे दुखर मुक्त करी सुख को नहीं जाई थांती। धर्म स्थापक जन्म परे तांकर धर्मर आत्मा माने परम धाम को तल को आसी थांती। से माने काहा को ऊपर को अर्थात घर को नहीं जानती नहीं। जेते बेले बाबा आसी थांती सेते बेले समस्त आत्मा को घर को फेराई नहीं जानती। सेथिपाई सिए समस्तंकर सद्गुरु अटंती। गीत इस पाप की दुनिया से ले चलो। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीतर पद को शुणिल। एहा हेउछि पापर दुनिया। पिला माने जानिछंती एहा पाप आत्मा मानकर दुनिया। केते अशुभ अक्षर अटे, किंतु मनुष्य माने एक कथा बुझी पारु नाहंती जे प्रकृत रे एहा पाप आत्मा मानकर दुनिया अटे। तेबे निश्चित पुण्य आत्मांकर कौनसी दुनिया मध्य थिला, ताकू कुहा जाउथिला स्वर्ग। पाप आत्मा मानकर दुनिया को कुहा जाउची नरक। भारत रे ही स्वर्ग एवं नरकर चर्चा बहुत हुए। मनुष्य मरीगले कही थांती स्वर्गवासी हेला, तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि सिए नरकवासी थिला। पतित दुनियारो पावन दुनिया को गला, किंतु मनुष्य को किछि हेले जणा नाही। जहा आसुछि ताहा कही देउछंती, यथार्थ अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। बाबा आसी पिला मानको सांत्वना देउछंती जे आउ टिके धैर्य धर। तुमे माने पापर बोझरे बहुत भारी हो जाइछो। एबे मु तुमको पुण्य आत्मा करी एभली दुनिया को नहीं जाउछि जहाकू स्वर्ग कुहा जाए। सेठारे ना कौनसी पाप थिबो ना कौनसी दुख थिबो। पिला मानको आश्वस्ति मिल जाउछि, आज एठारे अछु काली निजकू शांति धाम सुख धाम को चली जीवु। जेपरी रोग मनुष्य जेते बेले बाबा कहते जेते बेले रोगी मनुष्य जेते बेले टिके आरोग्य होई आसे ताकू डॉक्टर सांत्वना देई थांती, तुमे खूब शीघ्र भल होई जीवो। एबे एहा तो हेउछि अविनाशी धैर्य। के दउचंती? बाबा दउचंती। अविनाशी पिता कहउछंती तुमे तो बहुत दुखी पतित हो जाइछ। एबे मु तुम पिला मानको आस्तिक करूछि। पुणी रचनार मध्य परिचय देउछि। ऋषि मुनि आदि तो कही आसीछंती जे आमे बाबा कहउछंती ऋषि मुनि तो आदि कही आसीछंती जे आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। तेबे एहा को किए जानिछि? केबे ओ काहा द्वारा चिन्हि पारिबा एक कथा काहा को जणा नाही। ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य केही जानि नाहंती। बाबा कहउछंती मु संगम जुगरे आसी ड्रामा अनुसारे प्रथमे प्रथमे तुमे पिला मानको आस्तिक करूछि। पुणी तुमको रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य सुनाउछि, अर्थात तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खोलुछि। एबे तुमको ज्ञानर आलोक मिल जाउछि। जेते बेले आखिरु ज्योति चली जाए
ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ସେହି ଈଶ୍ୱର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲେ ଅନ୍ଧର ସନ୍ତାନ ଅନ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ରାଜା ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ଅଟେ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସିଏ କାହାର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି? ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରଚୟିତା ବି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଦେଇପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାର ବି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମୂଳ ବତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ମୂଳ ବତନ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ ଅଥବା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବୁ। ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ମହତତ୍ୱରେ ଯାଇ ନିବାସ କରିବେ। ତାହା ଶାନ୍ତିଧାମ ଘର ଅଟେ। ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ତଫାତ୍ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେପରି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିବାସ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ଘର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ୱରେ କେହି ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବିନାଶୀ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତା ମାନେ ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦୁନିଆ ସେହି ହଦର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ନାଟକ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ତ ଅବିନାଶୀ, ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତାକୁ ବାବା ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି ନା, ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ଆଦି ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ।
ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ଯାଉଛ। ପିତା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିନାଶ ବେଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ କାଳରେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। जो पर्यंत धर्मशास्त्र ही चारिटी बाबा क्वेश्चन बुझाउछंदी जे मुख्य धर्मशास्त्र ही चारिटी एवं अन्य जो सब धर्म वाला अछंती से माने केवल निजर धर्म स्थापना करिबा पई आसी थांती। राजत्व स्थापना करिवार कौनसी उद्देश्य न थाए। से मानको गुरु मध्य कहि परिबा नाही। गुरुंकर कर्तव्य हेउछि घर को फेराई नबा। इब्राहिम बुद्ध ख्रीष्ट आदि तो आसी थांती किंतु सेमानको उपरे सेमानकर वंशावली मध्य तळको आसी थांती। गुरु सिए जे दुखर मुक्त करी सुख को नहीं जाई थांती। धर्म स्थापक माने केवल धर्म स्थापन करिबा पई आसी थांती। एठारे तो अनेकों को गुरु बोली कही देउछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य गुरु कही पारिबा नाही। एकमात्र शिव बाबा ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। समस्ते एक राम को ही डाकुछंती। शिव बाबा को मध्य राम कुहा जाए। दुनिया रे अनेक भाषा थिबारो अनेक नाम मध्य रखी देइछंती। प्रकृत नाम हैला शिव। तांको सोमनाथ मध्य कुहा जाए। सोमरास पान कराइला वाला अर्थात ज्ञान धन प्रदान कराइथिले। बाकी पानी आदिर कौनसी कथा ही नाही। तुमको सम्मुखरे आसी ज्ञानर आनंदमय करि देउछंती। बाबा तो ज्ञानर सागर अटंती। से तुम पिला मानको ज्ञानर नदी सदृश करुछंती। सागर हैला गोटिए। सागर हैला गोटिए। सागर रु अनेक नदी बाहरी थाए। एबे तुमे संगम जुगरे अछ। एही समय रे एही सारा धरनी बा पृथ्वी रावणर स्थान अटे। केवल एकमात्र लंका नथिला। सारा विश्व उपरे रावणर राज्य चलीछि। राम राज्य बहुत कम मनुष्य रहिबे। हाँ बाबा कहते राम राज्य रे बहुत कम मनुष्य रहिबे। एही कथा केवल वर्तमान तुम बुद्धि रे अछि। बाबा बुझाउछंती मु तीनिटी धर्मर स्थापना करुछि। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तापरे वैश्य शूद्र वर्णरे अन्य समस्ते आसी निज निजर धर्म स्थापन करिथांती। अनेक धर्मर विनाश मध्य बाबा कराई थांती। भारत रे त्रिमूर्तिर चित्र मध्य तैयारी करुछंती किंतु सेथिरे शिवंकर चित्र को गुप्त करि देइछंती। शिवंक चित्र द्वारा ही प्रमाणित हेउछि जे से परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा का द्वारा स्थापना विष्णु का द्वारा पालना कराउछंती। तांको करी कराइला वाला मध्य कुहा जाई थाए।
ନିଜେ ବାବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବିକର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଔଦ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବସ୍ତୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବସ୍ତୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହା ମୋର ଶରୀର। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ସୁଖଧାମକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁଖଧାମ କହିଥାନ୍ତି। ସୁଖଧାମ ତ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହିଁ ଅଟେ। ମାତାମାନେ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ କିଏ ପତିତ କରିଦେଉଛି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଲା ବାଲା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିଭଳି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେବି, ପୁଣି ବଡ଼ ହେବି, ପୁଣି ଏହିପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅମର କରିବା ପାଇଁ, ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ନା? ଅମରନାଥ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ହେଉଛ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମା ଅମର ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର କଥା ନଥାଏ, ଯେପରି ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଠିକାର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ କୀଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବତା କରୁଛ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀର ତ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଦେଲେ କେହି ପରି ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଅବିନାଶୀ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ
ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ନଚେତ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ପତିତ ଶରୀର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତ ରଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଶରୀର ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ପୁଣି ଯାହାର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କିପରି ପ୍ରଜା ରଚନା କରିବେ? ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ସାକାରରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ପାଳନ ଏହି ପତିତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ପାଳନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପତିତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ସିଏ ବି ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାବନ ବନୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥୂଳ କାମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କର। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥୂଳ କାନ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରାଇବାର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଧାରଣା 2, ବାପ ସମାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ପାନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଜୀ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ଯେପରି କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିଲା ଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନତା ଅକାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ବି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଯେବେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ମନେ କରିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ମାୟା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବା ପରୀକ୍ଷାର ରୂପ ନେଇ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏବରଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ନେହ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ,
ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।